प्रथम कथा होची जे गुरु मिलिबा दरकार। जे पर्यंत जणे सद्गुरु तत्वगुरु न पाइचंती से पर्यंत ब्रह्म ज्ञान बा ब्रह्म विद्या प्राप्त होबन। यह चिरंतन सत्य। एवं गुरु जदि सेपरी पूर्व जन्मर साधन गुरु को पाइबा पाई जदि मनरे व्याकुलता एवं सेई दिगरे यात्रा हेई नथिबो ताले ए जन्मरे मध्य सद्गुरु तत्वगुरु प्राप्त हेबे नाही। गुरु को चिन्हिबो केमती जणे मु गुरु करबी बा तमे गुरु करिया को चाहिबो ताल तो बहुत भंड अछंती। रावण सन्यास वेशरे मां सीता को हरण करदेला। जदि मां सीता सन्यासी को चिन्हि पारलेनी मां जगत जननी, जदि प्रभु श्री राम मूर्खता माया बोली जानी पारलेनी आमे केन जानि पारे। एवं जोड़िए कथा गोटे कथा होची तुम कर्म रे थिबा समस्त कर्मर फल प्रारब्ध तमे आज नहले भी काली भोगिबा को पड़ियो। द्वितीय कथा हला तुमे जदि गुरु प्राप्ति पाई सद्ज्ञान प्राप्ति पाई केबे प्रार्थना करिथिबो भगवान को पाखरे एवं सेई दिगरे तमे यात्रा आरंभ करिथिबो निश्चित तुम्हें जन्म रे तंको प्राप्त हब ही हब। तुम्हें खोजो बा न खोजो सी तुमको देबे। और एक कथा प्रमाण करिसंती श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत रे मध्य प्रमाण करिकि भगवान कहिसंती पूर्व अर्जित कर्म फले जाचिमु देउथाय बळे। एवं सद्गुरु तत्वगुरु को चिन्हिबा पाई गोटे छोटिया रास्ता से रास्ता टी है जो गुरु जाति धर्म वर्ण निंदा प्रशंसा लाभ क्षति ऊर्ध्व को जाई जगत को ब्रह्ममय दृश्य रे देखे समस्तंक भितरे स्वयं परम ब्रह्म परम पिता को अनुभव करे समस्तंक भितरे निज को देखे निज भितर समस्त को देखे से होचंदी सद्गुरु। तांकर ना किछि पाइबार अछि ना किछि हरैबार अछि एवं से प्रत्येक जीव सत्ता भितरे जहाँ श्रीमद् भगवत गीतार अमृत वाणी ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वर सर्वभूतानां सबु भीतर ही ईश्वर। जदि सबु भीतर ईश्वर मु कहा को अपमानित करूची मु कहा को ठकुची मु कहा को गाली करूची मु कहार अनुपस्थिति के अनुभव करूची सबुठी तो से उपस्थित। पिंपुड़ी भीतर से हाथी भीतर से दुब भीतर से दारू भीतर से भूमार से भूमि रे भी से भूमारे से भूमि रे से माटी रे से आकाश रे से पानी रे से पवन रे से तो सबुठी तार उपस्थिति मु खोजुची कोठी जे खोजे नहीं सामना लोक को परम ब्रह्म परम पिता बा गुरु रूप रे हृदय रे स्थान दिए से होची सत्य से तत्वगुरु। एवं सद्गुरु तत्वगुरु इजी अवेलेबिलिटी सहजरे उपलब्ध हेई पारुथिबा गुरुटी सद्गुरु। सरल जीवन यापन करुथिबा व्यक्तिटी सद्गुरु जे
सबुको मानि निए, सबुको ग्रहण करे एवं सबुरी भितरे परम ब्रह्म परम पितांकु अनुभव करे, निज भितरे समस्त को अनुभव करे, समस्त भितरे निजको खोजिकी पाए, ताले तो मु सबुठी एवं मो भीतर तो सबू काहाको हरैबी काहाटू जिणीबी से होची सतगुरु। इजी अवेलेबिलिटी सेतेबेले जणे हुए जेतेबेले तार स्वाभिमान रही पारे, अभिमान नथिबो। क्षोभ करि पारे, राग करू नथिबो, दाबी करि पारे, असंतोष हेउ नथिबो, पाइबारे खुशी हरैबारे दुखी नथिबो। सेतेबेले से जने गुरु जने संत, संत विनोबा आम भारत वर्ष रे आम समय रे जने महान संत आम एई बापा जेजंक समय रु संत भीम भई जने संत। मनुष्य मनुष्य ही जन्म होइछि, मनुष्य ही बंचु एवं मनुष्य ही विदाय नौ, ताहा ही संत चरित्र। मनुष्य जन्म होला बेले केते हस खुशी आनंद एवं मनुष्यर कर्मटी एपरि न हेउ जेउ कर्म ताकू ता परिवार रो आनंद रु, ता गां, ता साई, ता बंधु बांधव, ता कुटुंब, ता देश, ता राज्य, ता संस्कृति, ता धर्म रु निंदा सुनिवा को न पड़ू जे तू उचित कलु नाही। जन्म हेलु जो संस्कार रे से संस्कार तू रक्षा करि पारिलु नाही, तेणु तू मनुष्य हेई पारिलु नाही। तेणु भागवत रे कहा गला मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान। मनुष्य होची सर्वश्रेष्ठ, मनुष्यता ह्यूमैनिटी, दैट इज ह्यूमैनिटी। प्रत्येक व्यक्ति भितरे गोटे ह्यूमैनिज्म व्यवस्थाटे अच्छी, गोटे भंडार अच्छी। से भंडारटा जेतेबेले चाबी पड़ी जीव सेथुरु गोटे बिंदु विसर्ग बाहरी बनी, सेतेबेले से राक्षस। जेतेबेले से मानवीय भंडार रो दरवाज कबाट साहण मेला हबो, सेतेबेले से देवता साधारण मनुष्य नु। एतिकी कथा एवं यही कथाटी जोटी हजि जाइछि, जो माने भूली जाइछन्ति कोन मनुष्यता, सेई मानकु तांको भितरे तांको मानविक चेतना को चेतई दबा पाई गुरुंकर आविर्भाव आ किछ ना। मानविक चेतना कौन? अमानवीयता हला जे मु आई एम ए बडी, आई एम द संतोष, आई एम द IS, आई एम मिनिस्टर, आई एम चीफ मिनिस्टर, आई एम जीनियस, आई एम विस्डम। ए भावनारू मुक्त न होइथिबा व्यक्ति महापापी। जीवनर श्रेष्ठ पाप होउची अज्ञानता, श्रेष्ठ पुण्य सत्य को बुझिबा। सत्य कौन? जहा थिला अछि एवं रहिबो। मिथ्या कौन? जहा नथिला एबे अछि भविष्यत रे रहिबो नाही, ताहाला मिथ्या। तेणु आमे मिथ्या को सत्य भावी
ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ନଲଠନ ଲିଭି ନଥାଏ, ନଲଠନ ଦବେଇ ଦେଲା ପରେ ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମାପନ ହୁଏ, ରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳୁଥିବା ନଲଠନକୁ ଦବେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦିକି ଦିକି ହେଇ ଜଳେ ଏବଂ ଘର ଅନ୍ଧାର ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର କାମ ଦବିଥିବା ନଲଠନକୁ ତେଜି ଦେଇ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲିଭିବା ନଲଠନକୁ ବିନା ସହାୟତାରେ ଜଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ହବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସତମିଛ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିଛି। ତାରି ଭିତରେ ମିଛକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେଇ, ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେଇ ସତ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବା ଗୁରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ମାନେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ, ଭାଗବତ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଏବଂ ଭାଗବତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତକୁ ଆମେ ପଢି ବୁଝି ନ ପାରି ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବାରୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝେ, ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନେ, ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହୁଏ, ଅନୁଶାସିତ ହେଇଯାଏ। ଅନୁଶାସୀ ତାରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନାମ, ଅନୁଶାସୀ ତାରଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିଲା ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସିଏ, ଯିଏ ଆସିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଫେରିଯିବ, ମୁଁ ସେ, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବଡି, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସୋଲ୍। Soul is the most powerful of the universe. Soul is the almighty power. ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ଶରୀର ଛାଡେ, ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ସେ କରେ ଏବଂ ଏହା ପରମ ପିତାଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଦୃଶ୍ୟ, ପାତାଳ ଅଦୃଶ୍ୟ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। It is the visible society. Unvisible society is ସ୍ୱର୍ଗ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ, ଅନଭିଜିବୁଲ ସୋସାଇଟି ହେଉଛି ପାତାଳ। ତେଣୁ ଭିଜିବୁଲ ସୋସାଇଟିରେ ଆମକୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରେଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମ, ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ମାନିବି। ମାନିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବି। ଏ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଢେଇ ମୁକ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଦୀ କଣ? ଅପରାଧ କଣ? ବନ୍ଦୀ ମୋ କର୍ମ ଫଳରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ। ମୁଁ କର୍ମ କରିଛି, ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି। ଏଇ ଅହମିକା ଜାଲରେ ପଡି ମୁଁ ବନ୍ଦୀ। ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ମୋର ସାଧନା, ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା ମୁଁ କରୁଛି, ମୁକ୍ତି ହେଲେ କଣ ହବ ନା ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବି। ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଧନ କରୁଛି। ତେଣୁ ମତେ ଯମ ନିୟମ
ଧ୍ୟାନ, ଆସନ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏସବୁ ପାଳନ କଲେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଦିନେ ବିଭୁ କୃପା ହବ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା ହେଇସାରିଥିବ। ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯଦି ହେଇଥିବେ ଗୁରୁ କୃପା ହେଇସାରିଥିବ। ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା ପରେ ଗୁରୁ କୃପା ପରେ ବିଭୁ କୃପା 100% ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଧନ କରି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ରୂପରେ ଧାରଣ କରିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଦୃଢ କରିବ ଯେ ଯେମିତି ତା ବିଶ୍ୱାସ ଅଖଣ୍ଡ ହବ, ଖଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କାଲିକି ନାହିଁ ନା, ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋଟେ ତାର ବିଶ୍ୱାସରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହବାର ନାହିଁ, ଅଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏବଂ ଅହଙ୍କାର କେମିତି ଯିବ, କ୍ରୋଧ କେମିତି ଯିବ, ଷଡ଼ରିପୁ ମାନେ କେମିତି ନୀରବ ହେବେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ କର୍ମ କରିବାକୁ। କାହିଁକି ନା ଆଖି ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ନାକ କରୁନାହିଁ, ନାକ ଯାହା କରୁଛି କାନ କରୁନାହିଁ, କାନ ଯାହା କରୁଛି ପାଟି କରୁନାହିଁ, ହାତ ଯାହା କରୁଛି ପାଦ କରୁନାହିଁ, ପାଦ ଯାହା କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ, ସେ କର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହେଲା ଯେ ଇଏ ଅଷ୍ଟବେଷ୍ଟିନୀ ଶରୀରକୁ, ଅଷ୍ଟବେଷ୍ଟିନୀ କଣ? ପଞ୍ଚତତ୍ଵ, ଆକାଶ, ପାଣି, ପବନ, ମାଟି, ଅଗ୍ନି। ଇଏ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ପରେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଇଏ ତିନି ମିଶିଲେ ହେଲା ଅଷ୍ଟବେଷ୍ଟିନୀ, ଅଷ୍ଟତତ୍ଵ। ଇଏ ଅଷ୍ଟତତ୍ଵରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଶରୀରରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚାଳକ ଜଣେ। ସେ ଜଣକ କିଏ? ନା ମୋର ପ୍ରାଣ, ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ, ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଟିକିଏ ମୋ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରାଣ ଆଖି ହେଇ ଦେଖୁଛି, ନାକ ହେଇ ଶୁଙ୍ଘୁଛି, କର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଶୁଣୁଛି, ଜିହ୍ୱା ହୋଇ ଚାଖୁଛି, ପାଟି ହେଇ କଥା କହୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ହେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ହାତ ହେଇ କର୍ମ କରୁଛି, ପାଦ ହେଇ ବାଟ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରାଣ ଶୁଣୁଛି, ପ୍ରାଣ ଖାଉଛି, ପ୍ରାଣ ରାନ୍ଧୁଛି, ପ୍ରାଣ କର୍ମ କରୁଛି, ପ୍ରାଣ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି, ଗାଧଉଛି ପ୍ରାଣ, ଶୌଚ ହଉଛି ପ୍ରାଣ, ସବୁ ତ ପ୍ରାଣ କରୁଛି। ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରାଣ। ଯେମିତି ପାଣିର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ତରଳ ପାଣି, ଗୋଟେ କଠିନ ବରଫ, ଗୋଟେ ବାଷ୍ପ, ଏ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା। ସେମିତି ଶରୀରର ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପାତାଳପୁରରେ, କାରଣ ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ। ଏ ତିନି ଶରୀର ଏବଂ ପୁଣି ସ୍ଥୂଳରେ ତିନି ଭାଗ। କଣ କଣ? ରକ୍ତ, ହାଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରାଣ। ରକ୍ତ ହେଲା ପାଣି ତରଳ, ହାଡ଼ ହେଲା ବରଫ କଠିନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ବାଷ୍ପ। ଏ ପ୍ରାଣ ହାଡ଼ କରୁଛି, ରକ୍ତ କରୁଛି, ମାଂସ କରୁଛି, ମେଦ କରୁଛି, ସବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରାଣ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ, ପ୍ରାଣ ତୋଳିବ ଯୋଗ ବଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ନେଇ ସ୍ଥାପିବ ହୃଦ କମଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ପୁଣି ତୋଳିବ ହୃଦ ମଧ୍ୟେ ଗୋବିନ୍ଦ, ନେଇ ସ୍ଥାପିବ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ଭେଦିବାରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆସ୍ଥାନରେ ଗୋବିନ୍ଦ।
ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ଉଦ୍ଧାରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେ ଯା ମନରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା ଗୋବିନ୍ଦ, ନିତ୍ୟ କରିବ ଏଣେ ଆଶା ଗୋବିନ୍ଦ, କରିଚରଣେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋର ଚରଣ ଯେ ଚିନ୍ତଇ ଗୋବିନ୍ଦ, ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ, ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ ଗୋବିନ୍ଦ, ନ ଡର ବିଷୟା ବିଷାଦେ ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ତୋଳିବ ଯୋଗ ବଳେ, ନେଇ ସ୍ଥାପିବ ବ୍ରହ୍ମକମଳେ। ବ୍ରହ୍ମକମଳ ହଉଛି ନାଭି, ମଣିପୁର ଚକ୍ର। ପ୍ରାଣ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ତୋଳିବ ଯେ ଯେମିତି ସିଏ ଯାଇ ମଣିପୁର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସେଠି ତାର ଧକା ହବ ଏବଂ ସେଇ ଧକାରୁ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଣୁବାଦର ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସେଇ ବିସ୍ଫୋରଣର ଊର୍ଜା ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଖେଳିବ। ଖେଳିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାମରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାନ୍ତ ଭସ୍ମ ହେବେ, ନିରୋଗୀ। ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ତକୁମ୍ଭକ କରି ଯେତିକି ପାରିବ ରଖି, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମନରେ ଗୁରୁଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ।